नमस्कार मंडळी, गुजर रंधक में તમારું સ્વાગત છે। हिवाळा आवळा खूप मस्त મળે અને हिवाळा आपण आवळाના અલગ અલગ પદાર્થ બનાવતા જ રહે અને આવળાના પ્રત્યેક પદાર્થ આપણે તડકામાં સુકાડવું જ પડે, ત્યારે જ आपण તેને વર્ષભર સ્ટોર કરી શકીએ। અને ખૂબ લોકોની ત્યાં સુકાડાને काही सोय नाही રહેતી, તેની કરતા સુद्धा આ રેસીપી એકદમ બેસ્ટ ઉપાય તે म्हणजे आपण तिने आवळाનું ગટાગટ કેજ, કોઈ આવળાની કેન્ડી કેજ, કોઈ આવળાનું મુખવાસ કેજ। અને આ રેસીપી બનાવવાની તો સોપી છે જ, પણ ખાવાની સુદ્धा एकदम टेस्टी आहे। चलो तो भाई आपण आवळा झटपट आवळाना जे गटागट आहे, कॅन्डी किंवा मुखवास आहे ते बनायला लेसू। व्हिडिओने सुरुवात करें। आपने एकदम क्यारे पण स्वच्छ देखावच, वाटू नहीं कि तेना पे काय मटेर वगैरे वसे, पण બે તો તન પાણીથી आपण જ્યારે ધો ત્યારે આપણે સમજ કે તેનામાં કેટલું મટેરું વગેરે હોતું। પાણી એકદમ ડોળું નીકળે અને મટેરના જે ખડા आहे તે સુદ્धा હેટા પાણીમાં બસી જાય। आपण आवळाને एकदम स्वच्छ ધોઈ લેશું અને હાવડા आपण तिने एवा पद्धति एक चाळणी आहे, चाळणी में बाफी लेसू। डायरेक्ट पानी में न बाफता आपण एवा चाळणी में आवळा અને રચીને બાફી લેશું। आवळाने आपण आवळा या 10 मिनिटं बाफी लेसू। 10 मिनिटं किंवा आवळाने थोडेसे जे पाकळे आहे ते उलाई जात त्या सुधी आवळाने आपण बाफी लेसू। 10 मिनिटं में आवळा अपना परफेक्ट बाफाई जात। या अपना 10 मिनिटं થઈ ગયેલા आहे। તમે દેખી શકો છો કે આવળાને જે પાકळे आहे ते थोडेसे उलाई जायले, तीन ते થઈ જતે। या पद्धती आपण आवळा आहे ते परफेक्ट बाफाई जायला आहे। आवळाने आपण आवळा थंड कर लेसू आणि तिना मेना जे ठळे आहे ते काढ लेसू। अपना या बट्टा ठळ्या निकळी जायला आहे आणि आवळा पे या पद्धती थोडा पाजे डाग वशे तिने आपण काढी लेसू। म्हणजे पाकळे थोडेसे चिटकेले वशे तिने सुद्धा मोकळे कर लेसू। या पद्धती थोडाफार डाग वशे तिने सुद्धा काढ लेसू, म्हणजे आपण आवळा आपण वर्षभर स्टोर करसू तो खराब नहीं थवू જોઈએ म्हणून। हावड़ा पण आवळा અને मिक्सरना भांडाમાં લાખીને बारीक पेस्ट बनाई लेसू। थोड़ा थोड़ा आवळा लाखीने आपण तिने बेतन घाण કરીને आवळा અને मिक्सर में बारीक કરી લેસુ। एवा पद्धति म्हणजे बारीक पेस्ट ते तयार થઈ જયેલી। एवाच पद्धति बट्टा आवळा आहे ते आपण पिळी लेसू। हावड़ा या एक कढई मुकेली आहे, कढईने आपण थोडीशी गरम कर लेसू आणि तिना में 1 चमचो या घी लाखी लेले आणि घी में आवड़ा अपने आवळानी जे पेस्ट है ते लाखी लेसू। कढई जास्त गरम થઈ ગઈ म्हणून गॅस बंद कर देलो है। इन थोडुसु मिक्स कर लेलू है आणि बट्टी जे आवळानी जे पेस्ट बनायलेली होती आपण ते लाखी लेली है। नंतर आवड़ा गॅस सुरू करीने आपण आवड़ा तिना में 1 चमचो अदरक की शेलू है ते लाखी लेसू। तमने वाटी तो आवळा ज्यारे आपण पीळत त्यारे सुद्धा 1 इंच अदरकने आपण मिक्सर में पीळीने लाखी शकत। हावड़ा आपण आवळाने थोडुसु कोळू था त्या सुधी या पद्धति सतळाई लेसू। तिरू पूरू मॉइश्चर है थोडुसु कमी થઈ जात त्या सुधी आपण आवळाने या पद्धति सतळाई लेसू। તમે દેખી શકો કે આવળાનું જે મિશ્રણ છે તે કોળું થઈ ગયેલું છે, તેના મેં મોઇશ્ચર છે તે કમી થઈ ગયેલું છે। हावड़ा पण तिना में अर्धो किलो गोळ लाखी लेसू, म्हणजे आवळा जेटला लयला आहे तेटलो ज आपने गोळ लेવાનો। तमने वाटी तो तमे 50 ग्राम कमी करी शकत, म्हणजे 450 ग्राम वगैरे लई शकत, पण या हुए अर्धा किलो आवळान करता अर्धोच किलो गोळ लयलो आहे। आ प्रमाण एकदम परफेक्ट થઈ જાય। पण तमने थोडुसु गळू कमी लागतो છે, थोडोसो गोळ मुठे गोळ तमे कमी करी शकत। हावड़ा आपण गोळने व्यवस्थित मिक्स कर लेसू आणि हावड़ा तिना में आपण जे थोडाफार मसाला आहे ते लाखी लेसू। या आपण जे पादेलोने म्हणजे तिने आपण ब्लॅक सॉल्ट पण के किंवा आपण तिने पाद्र खार पण के ते आपण अर्धो चमचो लाखी लेसू आणि थोडुसु मीठू लाखी लेसू। कारण ते जे पादेलोने तिना में सुद्धा थोडुसु खारट आवर म्हणून मीठू थोडुसु कमी लाखसू आपण। आणि हावड़ा आपण थोडुसु
વેલચી પાવડર નાખી લઈએ. અને તમે જે અદરક જે નહીં નાખેલ હશે તો યા તમે સૂંઠ પાવડર સુદ્धा અડધો ચમચો નાખી શકો. હાવડા आपण એને મિક્સ કરી લેશું અને હાવડા ગોળનું થોડુંસું પાણી થઈ જાય म्हणजे ગોળ પગળ્યાनंतरથી तिने सुद्धा પૂરું કોળું થાય ત્યાં સુધી आपण આવળાને સતળાઈ લેશું. અને આ સતળાને ત્યાં એવા પદ્ધતિ થોડુંસું આવળાએ તેના થોડાફાર ટુકડા રહી જાય પીળાને ત્યાં તો તેને સુદ્धा એવા પર ધોળા ધોળા દેખાઈ રહ્યા તેને સુદ્धा आपण કઢાઈ મેં દાબીને મિક્સ કરતા જશું. તે સુદ્धा બરોબર નરમ થતું જશે એવા પદ્ધતિ અને તેને મિક્સ કરતા રહેશું. અને એખાદા આવળાનું જે છે તે આપણે સતળાને ત્યાં થોડુંસું ઉડી શકત म्हणून તેને થોડુંસું ઝાકણું તીરપું કરીને સુદ્धा आपण તેને સતળાઈ શકત. હાવડા પણ આવળા અને કેટલું સતળાવાનું તો આપણે શું કરવાનું આવળા જેમ સતળાવતા જાય ત્યારે એક ડીશમાં આપણે થોડુંસું મિશ્રણ બાજુમાં કાઢી લેવાનું અને હાથેથી તેની ગોળી વાળી દેખાની. જો ગોળી આપણે પરફેક્ટ વાળાવતી હશે હાથને જાસ્ત ચીટકતી નહીં હશે તો સમજવાનું આપણું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયેલું. કરતાં કરતાં બે ત્રણ દા સુદ્धा આ પ્રોસેસ તમે કરી શકો તો તમને આઈડિયા આવી જશે કે કેટલું આપણે તેને સતળાવવાનું. થોડુંસું કોરડું કરવાનું એ તમે દેખી શકો કે એક પૂરો ગોળો તૈયાર થઈ ગયેલો એ. હાવડા સુદ્धा તમે ટેસ્ટ કરી શકો કે ગોળી તૈયાર થઈ રહી કે નહીં. અને આ મિશ્રણ આપણું પૂરું એકદમ પરફેક્ટ થઈ ગયેલું મને વાટે છે કે પૂરું થઈ જ ગયેલું એ. હાવડા आपण તેને થોડુંસું ટેસ્ટ કરી લેશું. આ પદ્ધતિ ડીશમાં એકદમ થોડુંસું મિશ્રણ લેવાનું એ અને મિશ્રણને ઠંડુ થવા દેવાનું એ. અને હું એના પહેલે બે ત્રણ દા પહેલા ટેસ્ટ કરી તું આ ફક્ત ફાઇનલ તમને દેખાડી રહી. અને હવડા ગોળી આપણે ઠંડી થઈ જઈલી એવા પદ્ધતિ એમ ગોળી વાળી દેખાની ઠંડુ થવાનંતરથી જ ગોળી બનાવવાની તો હાથને છટકી શકે. ગોળી આપણે એકદમ પરફેક્ટ થઈ જઈલી હવડા પણ એને પૂરું ઠંડુ કરી લેશું અને ઠંડુ અને આ ગોળી થવાનંતરથી એવા પદ્ધતિ દાબે દેખાની म्हणजे નરમ પણ લાગવું જોઈએ અને બી ગોળી પણ તૈયાર થવું જોઈએ म्हणजे जेलिंगत टेक्स्चर જોઈએ આપણે. હાવડા પણ એને પૂરું ઠંડુ કરી લેશું. ઠંડુ થવાનંતરથી પૂરું એકદમ ઠંડુ થવા દેવાનું. તેનાનંતરથી આપણને એવા પદ્ધતિ ગોળી તૈયાર કરવાની એ. એક ટાઈમને આપણે જેટલી ગોળી ખાવાની તે સાઈઝના આપણે એવા ગોળા બનાવી લેશું અને તેને પીઠી સાકર લેવાની આપણે. પીઠી સાકરમાં એવા પદ્ધતિ થોડુંસું કોટ કરી લેવાનું म्हणजे आवळाना जे गटागटे ते एरामेरने चिटकूने જોઈએ म्हणून या पद्धती कोट કરી લેશું. દેખાવાને પણ મસ્ત લાગે દેખાવાને પણ મસ્ત દેખાવે અને ચટકતા સુદ્धा નહીં. બજારમાં એવા જ પદ્ધતિ આપને મળે છે અને એવા જ પદ્ધતિ आपण બટ્ટા જે ગટાગटे તે તૈયાર કરી લેશું. અને आपण જે બરની ભરીને મૂકી તો પોર્યાને કેવાની પણ ગરજ નથી રહેતી કે એને સરાવ આપોઆપ તે ડાયરેક્ટ સરી જાય. એવા જ પદ્ધતિ આપના જે ગટાગટી તૈયાર થઈ ગયેલા એકદમ ચટપટીત અને એકદમ ટેસ્ટી आवळान जे गटागटे ते तैयार થઈ ગયેલા એકદમ કમી ટાઈમ મે આપના જે ગટાગटे તે બનીને તૈયાર થઈ ગયેલા. પણ તેને સ્ટોર કરવા કરતા કાચની બરની લેવાની. એવા પદ્ધતિ કાચના બરની ભરીને તમે વર્ષભર એને સ્ટોર કરી શકો. રેસીપી ગમી હશે તો રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો તમારા ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીની જોડે અને એ જ આપને રેસીપીઝ દેખાણ કરતા ગુજરાત અંદકને સબસ્ક્રાઇબ કરો. આ આપને ટ્રેડિશનલ રેસીપી નહીં મળે પણ થોડુંસું અલગ म्हणून હોય આ રેસીપી શેર કરી લઈએ. નક્કી ટ્રાય કરો. ધન્યવાદ.